ایکسپورٹ انڈسٹری کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے. اور اسی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے سابق سینئر نائب صدر ندیم اللہ والا اور سینئر تاجر رہنما ہیں سوتر منڈی کے. پاکستان کی نہیں بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی سوتر منڈی جو کہ فیصل آباد میں واقع ہے, اور سوتر منڈی جو کہ ایکسپورٹ انڈسٹری ہی نہیں بلکہ پوری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کے ساتھ ہی لوکل انڈسٹری کے لیے بھی سوتر منڈی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے. تو ان سے مزید بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو سچویشن چل رہی ہے اس میں بزنس کے حوالے سے کس حد تک کردار ادا کرتی ہے سوتر منڈی, اور کہ اب جو حالات چل رہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے دیکھتے ہیں سوتر کا کاروبار کرنے والے جو تاجر ہیں, اور جو وقت گزرا ہے پاکستان پہ ایک وبا کی صورت میں اس میں کتنا نقصان ہوا ہے خاص طور پر سوتر منڈی کے تاجروں کا. جی سر, شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ سوتر منڈی ایشیا کی سب سے بڑی سوتر منڈی ہے. سوتر منڈی ہی سے جو ایکسپورٹ کا پہیہ چلتا ہے, اس کے بعد جو جتنی بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, ہوزری ہو یا پھر دوسرا جیسا بھی کپڑا بنتا ہے, لوکل انڈسٹری ہو, وہ سارا اس پہ بیس کرتا ہے سوتر منڈی پہ. آپ کیا کہیں گے, اس کو کیسے آپ چلاتے ہیں, دھاگا کیسے آپ کے پاس آتا ہے, کیسے آگے آپ اس کو انڈسٹریلسٹ کو دیتے ہیں, اس حوالے سے تھوڑا آگاہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فضیل بھائی. جس طرح آپ نے کہا کہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے, یہ الحمدللہ یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ سوتر منڈی ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. ایک وقت تھا کہ سوتر منڈی پوری دنیا میں جو یان کے ریٹ تھے یہاں سے کوڈ ہو کے جب یہاں سے مارکیٹ کے ریٹ نکلتے تھے تو وہ اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے اداروں میں اس حوالے سے ریفرنس سے مارکیٹ کے ریٹ نکالتے تھے. آج جس طرح آپ نے دیکھا کہ کرونا کے حوالے سے ایک ہم وبا کی صورت میں پوری دنیا اس میں فیس کر رہی ہے, اور ہم بھی اسی کا حصہ ہیں, پاکستان بھی, یان مارکیٹ بھی, باقی ادارے بھی. تو اس میں حوالے سے ہمارا جو تقریباً پچھلے 3-4 ماہ سے کافی نقصان ٹیکسٹائل سیکٹر, اسپیشلی ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کروں, اس میں کافی زیادہ نقصان ہو گیا. کافی ہمارے یونٹ بند پڑے ہیں مارکیٹ میں. بالکل آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی جو انویسٹر تھا وہ ڈر گیا, بھاگ گیا, نکل گیا. گورنمنٹ اپنی کوششوں کے باوجود اس کو صحیح طرح مینیج نہیں کر سکی. دیکھیں آس پاس ہمارے نیبرز دیکھ لیں, انڈیا دیکھ لیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, سری لنکا دیکھ لیں, وہاں بھی کرونا سے متاثر ہیں وہ لوگ. اس حوالے سے ایک چیز ہمیں دوسرے لوگوں کے جو ہماری انڈیا کے کمپٹیٹر ہیں تو ہمیں اس سے چاہیے کہ اس کرونا دیکھیں ہے تو وبا, لیکن الحمدللہ اس ٹائم ہمیں پاکستان کے پاس بڑا ہی گولڈن چانس ہے کہ اس کو آپ پوری دنیا کی مارکیٹوں میں آپ اپنی پروڈکٹ کو پہنچا سکتے ہیں. ڈیمانڈ بہت زیادہ نکلی ہے میڈیکل ریلیٹڈ چیزوں سے, جو ہمارے ٹیکسٹائل ہیں, بیڈ شیٹ ہیں, آپ پورے ہسپتالوں کے حوالے سے جو بھی ہماری چیزیں ہیں وہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اور اگر گورنمنٹ ہمیں تھوڑا سا ریلیکس دے, ریبیٹ کی شکل میں, ریفنڈ کی شکل میں, جو ہمارے کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو کم کرے, سوئی گیس کے بل, بجلی کے بل, تو پھر ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنی جگہ جو کھوئی ہوئی جگہ ہے دوبارہ ہم لے سکتے ہیں. یان مارکیٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی. یان مارکیٹ ہمارے یان مارکیٹ کا جو رول ہے بڑا, اس میں 2 کیٹیگریز کے حساب سے ہم چلتے ہیں. ایک ہے ہمارے پاس مال آتے ہیں ایکسپورٹ کے, جو صرف ہمارا ایکسپورٹر ہم سے بائی کرتا ہے. ایک ہے لوکل انڈسٹری. لوکل انڈسٹری جو لوکل کپڑا ہمارا کاٹن ہے, خود جو پہنتے ہیں, جو خود پہنتے ہیں موسٹلی, تو جو ہمارا ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ تو ایکسپورٹر موسٹلی ہم سے لے کے تو اپنی ایکسپورٹ کے حوالے سے پروڈکٹ بناتے ہیں. لوکل انڈسٹری بھی بڑی بری طرح متاثر ہے. دیکھیں اگر آپ ایک سیکٹر اگر آپ کا صحیح کام نہیں کر رہا, جس طرح سیزنگ ہے, پاور لوم ہے, ڈائنگ ہے, یہ سارے اگر ہم آپس میں مل کے کوارڈینیشن کے ساتھ ایک یونٹ بھی یا ایک ادارہ بھی بند ہو جائے, ایک چین مکمل نہ ہو تو سارا ڈسٹرب چین ہو جاتی ہے. اگر سوتر منڈی بند ہے, سوتر منڈی کا نہ خاصا کسی وجہ سے ہڑتال پہ ہے یا کسی جگہ پہ ہے, تو سارے باقی نظام ان کا بھی نظام نہیں چلے گا. سیزنگ کو مال نہیں جائے گا, وہ سیزنگ نہیں چلیں گے. پروسیسنگ والے کے پاس کپڑا نہیں جائے گا, وہ ڈائنگ پروسیسنگ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا ہم تمام جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے اس ٹیکسٹائل کو اسپیشلی زیرو ریٹڈ رکھا ہوا تھا. اس سے کیا تھا کہ ہماری ایکسپورٹ بہت بہتر ہو رہی تھی اور ہمیں ریفنڈ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہمارے پیسے جو
गवर्नमेंट के पास आज भी अरबों के हिसाब से पड़े हुए हैं। देखिए, एक एक्सपोर्टर के पैसे अगर गवर्नमेंट के पास स्टक होते जाएंगे तो फिर वो अपना नया अगर अचीव नहीं करेगा, अडॉप्ट नहीं करेगा, पकड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके पास फंड्स नहीं है। अगर मेरे पास फंड्स अवेलेबल होंगे हर वक्त, तो मैं नई मार्केट ढूंढूंगा, नए बायर ढूंढूंगा। उससे क्या होगा कि नए मुल्क में ज़र मुबादला आएगा, हमारी नई मार्केटें, नए बायर ढूंढने में हमें आसानी होगी, अपना माल पूरी दुनिया में फैलाने में हमें ये इसका फ़ायदा होगा। लेकिन गवर्नमेंट को बड़ा हमने हर प्लेटफॉर्म पे, चैम्बर की सतह पर देख लें, फेडरेशन की सतह पर देख लें, मियाँ इदरीस साहब ने बड़ी कोशिश की, हमारे प्रेसिडेंट जो मौजूदा हैं उन्होंने बड़ी, और तमाम अंजुमन ताजरान जो हमारे सिक्का ग्रुप हैं, हमारे मल्ली ग्रुप हैं, और जितने भी दोस्त हैं तमाम ने मुज़ाकरात FBR के साथ, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान, नई मीर साहब, काशिफ चौधरी साहब, तमाम दोस्तों ने उनको बारहा कराया कि आपने जिस जो शनाख्ती कार्ड की शर्त है, ये छोटी छोटी चीज़ें इसको क्लीन अप करें, लोगों को खुल के काम करने दें, ताकि अब दोबारा मुल्क हमारा मुतहम्मल नहीं है कि दोबारा स्ट्राइक पे जाए, मार्केटें बंद हों। अभी बड़ा गोल्डन चांस है कि हमें फ्री हैंड दिया जाए, 1 साल के लिए हमें फ्री हैंड दे दें। आपकी जो रिक्वायरमेंट है रेवेन्यू कलेक्शन की, वो भी पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और ताजर कभी भी टैक्स देने से कभी भी घबराते नहीं है, ताजर टैक्स देना चाहते। आपका कहने का मकसद ये है कि मैदान खुला छोड़ दिया जाए एक्सपोर्टर्स के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों के लिए, कि वो एक दफ़ा खुल के खेल लें, उसके बाद फिर जो टैक्सेस हैं वो खुद अदा भी करते रहेंगे। लेकिन अभी जो फ़िलहाल ज़रूरत है वो ज़ीरो रेटेड करने की ज़रूरत है इंडस्ट्री को। और इसमें आप मुझे ये बताइएगा कि जो ख़ास तौर पर आपकी यार मार्केट है, वो किस हद तक किरदार अदा करती है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने में? देखिए, माल तकरीबन पूरी पाकिस्तान की जो स्पिनिंग माल मिल हैं, उनका तकरीबन 80 to 85% माल सूत्र मंडी में आता है। चंद एक लोग हैं जो डायरेक्ट मिलों से वो माल लेते हैं, लेकिन मोस्टली हमारा माल सूत्र मंडी, हमारे ज़रिए से ही गुजर के जाना है। हम सब लोगों का स्टेटस कमीशन एजेंट है। हम अपने माल के ऊपर आपको माल मंगवा के देते हैं, जो स्पिनिंग मिल है वो हमें कमीशन देती है। हमारे ऊपर भी टैक्सेस के हवाले से बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। हमने बड़ा इसमें उनको कहा कि जिस तरह पहले आप हमारे देखें, अगर मैं 1 करोड़ का माल मंगवाता हूँ, उसके ऊपर 1% या आधा % मुझे कमीशन मिलता है। फ़र्ज़ करें 1% कमीशन हुआ, 1 लाख रुपये हो गया। अब 1 लाख में से उन्होंने टैक्स हमारे ऊपर लगा दिया था तकरीबन 1.5 लाख का। अब मुझे बताएं कौन काम करेगा? अगर टैक्स, अगर मुझे इनकम है 1 लाख और टैक्स बना रहे हैं वो तो 50,000 खुद से दे रहे, वो कौन काम करेगा? दूसरा, हमने यही रिक्वेस्ट की थी कि FBR का निज़ाम आसान बनाए गवर्नमेंट, जो हमारे हम टैक्स देने, ताकि पूरा माल जो हमारा 100% मिल हमें एडवांस हमारे कमीशन का टैक्स काट के हमें पैसे भेजती है, तो आप 100% हमें फ्री कर दें कि अच्छा, वो पहले ही टैक्स मिल वाले आपका काट के फिर आपको कमीशन आपका देते हैं? जी हाँ जी। हमारे अगर आपका 1 लाख कमीशन बन गया तो वो 17% उसमें से खुद काटेंगे, इनकम टैक्स हमारा काट के तो वो हमें जितना भी पैसे बनते हैं 12.5% 13% टैक्स हमारे ऊपर है, वो निकाल के तकरीबन 90,000 88,000 हमें वापस आ जाएगा। वो एडवांस की शक्ल में हम टैक्स देते हैं। और पूरी सूत्र मंडी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम, हमारा कोई मेंबर ऐसा नहीं है जिसके पास एंटीएन ना हो, जो बगैर किसी कंपनी के काम करता हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह सूत्र मंडी के उस तरह मेंबर ही नहीं बन सकता अगर वो टैक्स पेड नहीं है। अच्छा, आगे अब फ्यूचर में क्या देखते हैं कि हुकूमत को पॉलिसीज़ के हवाले से क्या करना चाहिए, ख़ास तौर पर यार्न के हवाले से? क्योंकि धागा ही है जो सारी इंडस्ट्री पे बेस करता है, सारी इंडस्ट्री इस पे बेस करती है। सूत्र मंडी से निकलता है धागा, फिर मार्केट में वो वायरल होता है, उसके बाद उसका कपड़ा बनता है या शर्ट बनती है, टी शर्ट बनती है, वो एक्सपोर्ट होता है, लोकल मार्केटों में हमारी आता है, ख़ुद हम पहनते हैं, उससे फिर एक्सपोर्ट से ज़र मुबादला हम कमाते हैं। तो आप फ्यूचर में क्या देखते हैं? पिछले दिनों तो कोरोना की वजह से नुकसान हो गया, अब आगे हुकूमत को क्या पॉलिसीज़ अपनाने की ज़रूरत है कि इसको बेहतर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो मईशत है उसको मजबूत किया जाए? इसमें गवर्नमेंट को फौरी चाहिए कि इसके ऊपर तमाम टेक्सटाइल जो हमारी है, जिस तरह आपने कंस्ट्रक्शन को आपने रिलीफ दिया है, इस तरह आप टेक्सटाइल को रिलीफ दें, फौरी इसको ज़ीरो रेटेड करें। मैं गारंटी करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपके जो टारगेट्स हैं वो भी अचीव होंगे। और हमारी जो मार्केट है, हमसे जो चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका ये ले गए, ये वापस लाने में हमें मदद मिलेगी। जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बिजली, सुई गैस, इनके रेट फौरी कम किए जाएं। और इसके हवाले से गवर्नमेंट
हकीकी नुमाइंदों के साथ बैठ के जो इस चीज़ को टेक्सटाइल रिलेटेड चीज़ों को समझते हैं, मियाँ दरीस साहब हैं जो हमारे फेडरेशन के साबका सदूर हैं, उनके साथ बैठ के एक पॉलिसी दें और लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें ताकि इसको हम आगे अचीव कर सकें। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आगाह किया कि पॉलिसीज़ को बेहतर करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है हुकूमत को, ख़ास तौर पर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर पॉलिसीज़ बनाई जाएं। और दूसरा ये मुतालबा है सनतकारों का कि इंडस्ट्री को ज़ीरो रेटेड किया जाए ताकि हम जो अपने खोए हुए कस्टमर्स हैं जो कि बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका हमसे छीन गया है क्योंकि पैदावारी लागत हमारी ज़्यादा थी, उसकी वजह से कस्टमर हमसे भाग गया है, तो उसको वापस बुलाया जाए। बातचीत को आगे जारी रखेंगे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।